স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন। শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Independent Kingdoms Mysore, Kerala and the Rajputs. Mysore. Mysore was located south of Hyderabad at the junction of eastern and western Ghats. It was originally a viceroyalty under the Vijayanagara Empire in the 16th century. The kingdom of Mysore had preserved its fragile independence ever since the end of Vijayanagara Empire and had been only nominally a part of the Mughal Empire. স্বাধীন রাজ্য মহীশূর, কেরালা এবং রাজপুত। মহীশূর মহীশূর হায়দ্রাবাদের দক্ষিণে পূর্ব ও পশ্চিমঘাটের সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। এটি মূলত 16 শতকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে একটি ভাইসরয়লিটি ছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবসানের পর থেকে মহীশূর রাজ্য তার ভঙ্গুর স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল এবং শুধুমাত্র নামমাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল। In the early 18th century, Mysore was ruled by Wadiyar or Vodeyar King Chikka Krishnaraja. Two of his ministers, Nanjaraja, the Sarvadhikari or Prime Minister, and Devaraja, the Dulwai or Commander-in-Chief, seized power and reduced the king to a mere puppet. The mid-18th century saw the emergence of Mysore as the second most significant power in South India, after Hyderabad. The foundation of Mysore power was laid by Hyder Ali, which was later consolidated by his able son, Tipu Sultan. 18 শতকের গোড়ার দিকে মহীশূর ওয়াদিয়ার বা ওয়াদেয়ার রাজা চিক্কা কৃষ্ণরাজ দ্বারা শাসিত হয়েছিল। তার দুই মন্ত্রী, নাঞ্জরাজা সর্বাধিকারী বা প্রধানমন্ত্রী এবং দেবরাজ দুলওয়াই বা সেনাপতি ক্ষমতা দখল করেন এবং রাজাকে নিছক পুতুলে পরিণত করেন। 18 শতকের মাঝামাঝি হায়দ্রাবাদের পরে দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে মহীশূরের উত্থান ঘটে। মহীশূর ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হায়দার আলী, যা পরবর্তীতে তার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান দ্বারা সুসংহত হয়েছিল। From Wadiyas to Tipu Sultan, Mysore was sought after by various powers, Marathas, Hyderabad, Carnatic and the English, who turned it into a constant battlefield. ওয়াদিয়ার থেকে টিপু সুলতান পর্যন্ত মহীশূরকে বিভিন্ন শক্তি, মারাঠা, হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটিক এবং ইংরেজ দ্বারা চাওয়া হয়েছিল, যারা এটিকে একটি অবিরাম যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। Hyder Ali, 1761–82. In 1721, Hyder Ali was born in an obscure family and started his career as a petty officer in the Mysore army. Hostile English contemporaries often termed him as a usurper. Though uneducated, he was a man of great energy and intellect. He gradually rose in the Mysore army to be a brilliant commander. In 1761, Hyder overthrew Nanjaraja and established his authority over Mysore state. হায়দার আলী 1761 থেকে 82। 1721 সালে হায়দার আলী একটি অস্পষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহীশূর সেনাবাহিনীতে একজন ক্ষুদ্র অফিসার হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। প্রতিকূল ইংরেজ সমসাময়িকরা প্রায়শই তাকে দখলকারী হিসাবে অভিহিত করেছিল। অশিক্ষিত হলেও তিনি ছিলেন প্রচণ্ড শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী। তিনি ধীরে ধীরে মহীশূর সেনাবাহিনীতে একজন উজ্জ্বল সেনাপতি হয়ে উঠলেন। 1761 সালে হায়দার নাঞ্জরাজাকে উৎখাত করেন এবং মহীশূর রাজ্যে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। Expansion under Hyder Ali. Hyder Ali established control over rebellious Poligas, Zamindars, and conquered Bidnur, Sunda, Sera, Kanara and Malabar. Major reason for occupation of Malabar was to have access to the Indian Ocean. হায়দার আলীর অধীনে সম্প্রসারণ। হায়দার আলী বিদ্রোহী পলিগারদের জমিদার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিডনুর, সুন্দা, সেরা, কানাড়া এবং মালাবার জয় করেন। মালাবার দখলের প্রধান কারণ ছিল ভারত মহাসাগরে প্রবেশাধিকার। Hyder was an expansionist at heart and naturally clashed with other regional powers, the Marathas, the Nizam and the English. He faced Maratha raids in 1764, 1766 and again in 1771 as the Marathas recovered fast under Peshwa Madhav Rao. However, after the death of Peshwa in 1772, Hyder Ali not only quickly recovered the territories earlier lost to the Marathas, but also acquired several territories in the Krishna-Tungabhadra Doab. He also inflicted a heavy defeat on the English near Madras in 1769. হায়দার হৃদয়ে একজন সম্প্রসারণবাদী ছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তি মারাঠা, নিজাম এবং ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন।
তিনি 1764, 1766 এবং আবার 1771 সালে মারাঠাদের আক্রমণের মুখোমুখি হন কারণ মারাঠারা পেশওয়া মাধবরাওয়ের অধীনে দ্রুত পুনরুদ্ধার করে। যাই হোক, 1772 সালে পেশওয়ার মৃত্যুর পর হায়দার আলী শুধুমাত্র মারাঠাদের কাছে হারানো অঞ্চলগুলি দ্রুত পুনরুদ্ধার করেননি, কৃষ্ণ তুঙ্গভদ্র দোয়াবের বেশ কয়েকটি অঞ্চলও অধিগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি 1769 সালে মাদ্রাজের কাছে ইংরেজদের একটি ভারী পরাজয় ঘটান। Hyder's most remarkable achievement was his realization that only a modern army could be the basis for a powerful state. Thus, he inducted French experts and established a modern arsenal at Dindigul, Est, 1755, with their help. He made an attempt to induce organizational discipline along European lines. হায়দারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল তার উপলব্ধি যে শুধুমাত্র একটি আধুনিক সেনাবাহিনী একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে। এইভাবে তিনি ফরাসি বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাদের সহায়তায় ডিন্ডিগুলে, আনুমানিক 1755, একটি আধুনিক অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইউরোপীয় লাইন ধরে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। He organized his army through the system of risalas, with a clear chain of command going up to the ruler. He practiced religious toleration and many of his ministers were Hindus. Hyder died during the course of the Second Anglo-Mysore War, 1782, and was succeeded by his son, Tipu Sultan. তিনি তার সেনাবাহিনীকে রিসালাস পদ্ধতির মাধ্যমে সংগঠিত করেছিলেন, যার একটি স্পষ্ট চেইন অফ কমান্ড ছিল শাসকের কাছে। তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা পালন করতেন এবং তার অনেক মন্ত্রী ছিলেন হিন্দু। দ্বিতীয় ইঙ্গো-মহীশূর যুদ্ধের সময় 1782 হায়দার মারা যান এবং তার পুত্র টিপু সুলতান তার স্থলাভিষিক্ত হন। Tipu Sultan, 1782–99. Tipu Sultan strongly asserted his autonomy, unlike other 18th-century states. In 1787, he assumed the title of Padshah, issued coins in his name without any reference to the Mughal emperor, and instead of Emperor Shah Alam's name he inserted his own name in the khutbah, Friday sermons at the mosque, and even issued a new calendar. He also sought a sanad, royal order, from the Ottoman Caliph to legitimize his rule. At the same time, he did not completely sever the links with the Mughal monarch. Being a realist, he recognized Mughal authority when it suited him and defied it when it did not. টিপু সুলতান, 1782–99। টিপু সুলতান দৃঢ়ভাবে তার স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেছিলেন, 18 শতকের অন্যান্য রাজ্যের বিপরীতে। 1787 সালে তিনি বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন, মুঘল সম্রাটের কোনো উল্লেখ ছাড়াই তার নামে মুদ্রা জারি করেন এবং সম্রাট শাহ আলমের নামের পরিবর্তে তিনি খুতবায়, মসজিদে শুক্রবারের খুতবা, নিজের নাম সন্নিবেশ করেন এবং এমনকি একটি নতুন জারি করেন। ক্যালেন্ডার তিনি তার শাসনকে বৈধ করার জন্য অটোমান খলিফের কাছ থেকে একটি সনদ, রাজকীয় আদেশ চেয়েছিলেন। একই সময়ে তিনি মুঘল বাদশাহের সাথে সংযোগ সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করেননি। বাস্তববাদী হওয়ার কারণে তিনি মুঘল কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যখন এটি তার জন্য উপযুক্ত ছিল এবং যখন তা ছিল না তখন তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন। As ruler and administrator, Tipu Sultan was successful and earned the praise of his contemporaries. In spite of the absence of any checks on his authority, he did not behave like an irresponsible despot and took great care to work for the welfare and happiness of his people. More than any other 18th-century Indian ruler, Tipu thoroughly recognized the threat that the English posed to South India. Accordingly, Tipu raised an efficient military force. He employed French officers to train his troops and even raised a French corps. He also made an effort to build a modern navy after 1796. শাসক ও প্রশাসক হিসেবে টিপু সুলতান সফল ছিলেন এবং তার সমসাময়িকদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তার কর্তৃত্বের উপর কোন চেকের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বৈরশাসকের মতো আচরণ করেননি এবং তার জনগণের কল্যাণ ও সুখের জন্য কাজ করার জন্য অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। 18 শতকের অন্য যে কোনো ভারতীয় শাসকের চেয়ে টিপু দক্ষিণ ভারতের জন্য ইংরেজদের হুমকিকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তদনুসারে টিপু একটি দক্ষ সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি তার সৈন্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ফরাসি অফিসারদের নিয়োগ করেছিলেন এবং এমনকি একটি ফরাসি কোর্পস গঠন করেছিলেন। তিনি 1796 সালের পরে একটি আধুনিক নৌবাহিনীর গড়ে তোলার চেষ্টাও করেছিলেন।
Economically, Mysore flourished under Tipu, though not free from contemporary economic backwardness. He understood the importance of modern trade and industry. He was the lone Indian ruler who recognized economic strength as the foundation of military strength. Hence he promoted both inland as well as foreign trade, but also imposed tight government control over it. He set up a number of factories in Mysore state which manufactured a wide range of articles such as paper, sugar, silk fabrics, tools and implements, etc. He sent emissaries to France, Turkey, Iran and Pagu Myanmar to develop foreign trade. He also tried to set up trading companies on the lines of European companies. He worked for modernization of agriculture and introduced sericulture in Mysore. অর্থনৈতিকভাবে মহীশূর টিপুর অধীনে উন্নতি লাভ করেছিল, যদিও সমসাময়িক অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি আধুনিক বাণিজ্য ও শিল্পের গুরুত্ব বুঝতেন। তিনিই একমাত্র ভারতীয় শাসক যিনি অর্থনৈতিক শক্তিকে সামরিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাই তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য উভয়েরই প্রসার ঘটান, কিন্তু এর উপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। তিনি মহীশূর রাজ্যে অনেকগুলি কারখানা স্থাপন করেছিলেন যা কাগজের চিনি, রেশম কাপড়, সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম ইত্যাদির মতো বিস্তৃত পরিসর তৈরি করে। তিনি বৈদেশিক বাণিজ্য বিকাশের জন্য ফ্রান্স, তুরস্ক, ইরান এবং পেগু মায়ানমারে দূত পাঠান। তিনি ইউরোপীয় কোম্পানির আদলে ট্রেডিং কোম্পানি স্থাপনেরও চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য কাজ করেছিলেন এবং মহীশূরে রেশম চাষ চালু করেছিলেন। Tipu, almost a folk hero, was an innovator and a modernist in many ways. He was an avid learner and had a library with books on diverse subjects. He showed proper appreciation for Western thought and sciences which had freed his mind of Eastern conservatism and apathy. Tipu showed a keen interest in French Revolution. He is believed to have planted a tree of liberty at Seringapatam, became a member of the Jacobin Club and allowed himself to be addressed as Citizen Tipu. প্রায় একজন লোকনায়ক টিপু ছিলেন একজন উদ্ভাবক এবং আধুনিকতাবাদী। তিনি একজন আগ্রহী শিক্ষার্থী ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বই সহ একটি লাইব্রেরি ছিল। তিনি পাশ্চাত্য চিন্তা ও বিজ্ঞানের জন্য যথাযথ উপলব্ধি দেখিয়েছিলেন যা তার মনকে প্রাচ্যের রক্ষণশীলতা এবং উদাসীনতা থেকে মুক্ত করেছিল। টিপু ফরাসি বিপ্লবের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি সেরিঙ্গাপটমে একটি স্বাধীনতার বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়, জ্যাকবিন ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন এবং নিজেকে নাগরিক টিপু নামে সম্বোধন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। The imperialist writers depict Tipu as a monster pure and simple, and a bigoted monarch. These views are obviously biased. The Sringeri letters reveal that he issued funds for repair and other temple works and never interfered with worship in temples situated within the Seringapatam fort. In personal life, he remained free from vices. He would fondly say that it was better to live a day as a lion than a lifetime as a sheep. সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা টিপুকে একজন দানব, হাঁটি ও সরল এবং ধর্মগ্রস্ত রাজা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এই মতামতগুলি স্পষ্টতই পক্ষপাতমূলক। শৃঙ্গেরি চিঠিগুলি প্রকাশ করে যে তিনি মন্দিরের মেরামত এবং অন্যান্য কাজের জন্য তহবিল জারি করেছিলেন এবং সেরিঙ্গাপটম দুর্গের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরগুলিতে উপাসনায় কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। ব্যক্তিজীবনে তিনি কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন। তিনি স্নেহের সাথে বলতেন যে ভেড়ার মতো সারা জীবনের চেয়ে সিংহের মতো একটি দিন বেঁচে থাকা ভালো। Tipu Sultan ruled Mysore till his death at the hands of the British in 1799. He died defending his capital Seringapatam, or Srirangapatnam, during the course of the Fourth Anglo-Mysore War. Hyder Ali and Tipu Sultan fought 4 wars against the British before the final surrender of Mysore in 1799. The Marathas, the Nawab of Karnataka and the Nizam of Hyderabad aligned with the British from time to time to subdue the Mysore ruler. টিপু সুলতান 1799 সালে ব্রিটিশদের হাতে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মহীশূর শাসন করেছিলেন। চতুর্থ ইঙ্গো-মহীশূর যুদ্ধের সময় তিনি তার রাজধানী সেরিঙ্গাপটম বা শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করতে গিয়ে মারা যান। হায়দার আলী এবং টিপু সুলতান 1799 সালে মহীশূরের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 4টি যুদ্ধে লিপ্ত হন। মারাঠারা, কর্ণাটিকের নবাব এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম মহীশূর শাসককে পরাস্ত করার জন্য সময়ে সময়ে ব্রিটিশদের সাথে জোটবদ্ধ হন। Tipu Sultan's administration, Tipu Sultan's government, like all other governments of the time,
was a despotic one. The Sultan himself was the highest civil, political and military authority of the state. There was no office of the Wazir in his administration. However, there were 7 principal departments, each under Amir Asif including. টিপু সুলতানের প্রশাসন টিপু সুলতানের সরকারও সে সময়ের অন্যান্য সরকারের মতোই ছিল স্বৈরাচারী। সুলতান নিজে ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ। তার প্রশাসনে উজিরের কোনো কার্যালয় ছিল না। যাই হোক, মীর আসিফের অধীনে 7টি নীতি বিভাগ ছিল। Mir Asaf Kacheri is Revenue and Finance Department. Mir Miran Kacheri is Military Department. Malik Ud Tujjar Kacheri is Commerce Department. মির্জোম সিএইচআরই ইস মারাইন ডিপার্টমেন্ট। মীর খোজাইন সিএইচআরই ইস ট্রিজুর অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট। মীর সদার সিএইচআরই ইস অর্ডনান্স অ্যান্ড গরিশন ডিপার্টমেন্ট। মীর আসফ কাটশেহরি রাজস্ব ও অর্থ বিভাগ। মীর মিরন কাটশেহরি সামরিক বিভাগ। মালিক উত তুজ্জার কাটশেহরি বাণিজ্য বিভাগ। মীর ইয়াম কাটশেহরি মেরিন ডিপার্টমেন্ট। মীর খাজাইন কাটশেহরি ট্রেজারি ও মিন্ট ডিপার্টমেন্ট। মীর সদর কাটশেহরি অর্ডন্যান্স অ্যান্ড গ্যারিসন বিভাগ। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।